दर्शक बंधु कल्पना करंतु एक घोर अंधार रातिर नीरवतारे जेतेबेले समग्र विश्व शोई पड़िछि तुमे मध्य दिनर क्लांति को दूर करी गभीर निद्रारे अछ। तुमर शरीर ओ मन चरम विश्रामर अवस्थारे अछि एवं तापर हठात तुमर आखि खोली जाए। तुमे आश्चर्य होई आखि घसीछ एवं अद्भुत आश्वस्ति अनुभव करुछ। जेतेबेले तुमे समय को देख सबु बेला परी घंटार कंटा गुड़िक 3टा ରୁ 5ଟା मध्यरे देखा जाउछि एवं तुमर जीवार जरूरी आवश्यकता अछि। किए जाने तुम मध्यरु केते जण रातिरे एहा अनुभव करंती। हुएत तुमे मध्य एहाको एक शारीरिक कार्य भावरे अणदेखा कर भाबिछ जे तुमे अत्यधिक पानी पिउछ किंबा एहा वार्धक्य हेबार एक लक्षण। किंतु तुमे केबे भाबिछ कि एहा काहेकि घटे? काहेकि तुमर निद्रा सबु बेले समान समय रे राति 3टा ରୁ 5ଟା मध्यरे भांगी जाउछि? एहा काहेकि राति 12टा किंबा सकाळ 6टा हुए नाही? आज आमे जेउ रहस्य उन्मोचना करिबाकू जाउछे ताहा सुनी तुमे माने आश्चर्य होई पार। किंतु हाँ, एहा कौनसी साधारण घटना नुहे, बरम एहा ब्रह्मांडर अलौकिक शक्तिर एक गभीर एवं आध्यात्मिक संकेत जहा सीधा सड़ख तुम पाखकू पठा जाइछि। एहा एक दिव्य आह्वान जहाकू तुमे ए पर्यंत अणदेखा करिछ। तेणु निश्वास बंद कर, कारण आज तुमे बुझिब जे सकाळ 3टा ରୁ 5ଟା मध्यरे शौचालय व्यवहार करिबा पई उठिबा एक चमत्कारी गुप्त कथा जहा तुमर जीवन को परिवर्तन करिब। एहा तुमर भाग्य, भविष्यत और तुमर आत्मा सहित जड़ित एक सत्य। थरे तुमे एहा जानिबा परे तुमे आउ केबे एही घटना को साधारण बोली भाबिब नाही। आमर प्राचीन हिंदू शास्त्र, वेद एवं पुराण रे समय को केवल कंटार टिक टिक शब्द नुहे, बरम एहा जीवंत शक्ति, एक स्पंदनशील शक्ति बोली विवेचना करा जाए। 24 घंटार प्रत्येक चतुर्थांशर निजस्व स्वभाव, निजस्व अनन्य शक्ति एवं निजर स्वतंत्र गुरुत्व अछि एवं एही समस्त घंटा मध्यरु सबुठारु शक्तिशाली, सबुठारु रहस्यमय एवं सबुठारु पवित्र समय हेउछि ब्रह्म मुहूर्त, जहा सकाळ 3टा ରୁ 5ଟା मध्यरर समय। ब्रह्म मुहूर्त एक शब्द जहा निजस्व कथा कही थाए। ब्रह्मा अर्थ सृष्टिकर्ता और मुहूर्त अर्थ समय, अर्थात एहा ईश्वरंकर निजस्व घंटा। एही मुहूर्त हेउछि सेही मुहूर्त जेतेबेले ब्रह्मांड सृष्टि करुथिबा शक्ति एहार शीर्षरे थाए, जेतेबेले रातिर अंधकार मिलन होई जाए एवं दिनर आलोक उदय हेबाकू जाए। एहा एक संगमर समय, एक जादुकरी मुहूर्त जेतेबेले एहा संपूर्ण राति नुहे कि संपूर्ण दिन नुहे। एही पवित्र समय रे समस्त देवादेवी, ऋषि, सन्थ एवं सिद्ध आत्मा सेमानंकर सिद्ध रूपरे पृथ्वी रे विचरण करती। एही समय रे ब्रह्मांडर समस्त सकारात्मक शक्ति पृथ्वीर सबुठारु निकटतर होई थाए और वायुमंडल और अनन्य शांति, एक अवर्णनीय पवित्रता एवं एक गभीर दिव्यतारे परिपूर्ण होई थाए। एही समय रे सत्वर गुण एहार शीर्षरे थाए। आपण हुएत एही समय रे वायुर स्वतंत्र सतेजता और शीतलता लक्ष्य करिथिबे एवं एही समय रे पक्षी मानकर किचिरिमिचिरि मध्य आरंभ हुए, जेपरी सेमाने मध्य एही दिव्य समय को स्वागत करुछंती। एबे आपण भाबुथिबे जे एहा सबु आमर उठिबा और शौचालय जीवा सहित कौन संपर्क रहिछि। विश्वास करंतु, संजोग बहुत गभीर एवं आपणकर कल्पना करिबा अपेक्षा बहुत गभीर। जेतेबेले ब्रह्मांडर एही सर्वोच्च शक्ति, एही दिव्य शक्ति आपणक सह संजोग करिबा पई चाहे, एहा कौनसी सीधा सड़ख पथ ग्रहण करे नाही। एहा आपणकू जाग्रत करिबा पई, निजर उपस्थिति अनुभव कराइबा पई आपणकर निज शरीर को एक माध्यम भाबरे व्यवहार करिथाए। आपणक शरीर रे मलत्याग करिबार एक तीव्र इच्छा सृष्टि करिबा हेउछि सेही अलौकिक शक्ति पई गभीर निद्रारू आपणकू जाग्रत करिबार सबुठारु प्राकृतिक एवं सरल उपाय। एहा कौनसी रोग किंबा समस्या नुहे, एहा हेउछि आध्यात्मिक घंटा, एक दिव्य आलाराम बाजुछि जहाकू
ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ କହୁଛି। ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଯାହାକୁ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ହରାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାରର ସମୟ, ବିଷୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ। ଆପଣ ଅଜାଣତରେ ସେହି ସାକ୍ଷାତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ପୁଣି ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାହିଁକି? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଶୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଏହି ସଂକେତ ପାଉଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏବେ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହି ଜୀବନ ଏବଂ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଚେତନା ସ୍ତର ଏବେ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ। ଆପଣ ସେହି କିଛି ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ନିଦ୍ରାର ଏହି ବାଧା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତୁମର ଆତ୍ମା ଏବେ ସାଂସାରିକ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠି ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଭିତରକୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପରିସ୍ରା କରିବାର ଇଚ୍ଛା କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାହାନା। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଏବଂ ସେହି ମହାଜାଗତିକ ଶକ୍ତି ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ହେଉଛି ତୁମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଦେବତାଙ୍କ ପରି ଏକ ସ୍ଥିତି ଧାରଣ କରନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ସେହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥୂଳ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପରଦା ସବୁଠାରୁ ପତଳା ହୋଇଯାଏ। ଏହି ସମୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଆମ ସହିତ ସହଜରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ 3ଟାରୁ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉଠିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂକେତ। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଥାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ହୁଏତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ମହାନ ଆନନ୍ଦର ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଆସନ୍ନ ବିପଦ ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରାଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏକା ନୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉଠି ଶୌଚାଳୟ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅତି ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତି। ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସେତୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତୃତୀୟ ରହସ୍ୟମୟ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଦେବତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏକ ଦେବତା ଅଛି, ଏକ ଦେବତା କିମ୍ବା ଦେବୀଙ୍କ ରୂପ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ହୁଏତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ବ୍ୟସ୍ତତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏତେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବାକୁ କିମ୍ବା ପୂଜା କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସିଧାସଳଖ ଅବିଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ଯଜ୍ଞ ସହ ସମାନ ଫଳାଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ କାରଣ ହେଉଛି ତୁମର ଶରୀର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ବିଜ୍ଞାନ ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ଆମର ଶରୀର 5ଟି ଉପାଦାନ ଯେମିତିକି ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଇଥର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। 3ଟି ପ୍ରାଥମିକ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଳିତ ଯେମିତିକି ବାତ, ପିତ୍ତ ଓ କଫ। ରାତିର ଶେଷ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ରାତି 2ଟାରୁ 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାତର ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ବାତର ଗୁଣ ହେଉଛି ଗତି ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ଦେବା। ଶରୀରରୁ ମଳ ଓ ମୂତ୍ର ନିଷ୍କାସନ କରିବା ମଧ୍ୟ ବାତର କାର୍ଯ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାର ଶୀର୍ଷରେ ଥାଏ, ଏହା ଶରୀରରେ ବାତ ଦୋଷକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମନ୍ୱୟ। ମହାଜାଗତିକ ଶକ୍ତିର ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ବାତର ଗତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିସ୍ରା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଏକ ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ମହାଜାଗତିକ ଘଣ୍ଟା ସହିତ ସମନ୍ୱୟଶୀଳ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ତେବେ ଏହା ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ତେବେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଏହି ସୁଯୋଗର ଲାଭ ଆମେ କେମିତି ଉଠାଇବା? ଯଦି ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋର 3ଟାରୁ 5ଟା ଭିତରେ ଶୌଚାଳୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଆପଣ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ସଂକୋଚ ନ କରି ଏହାକୁ ନିଜର ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ମାନିନେବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଉଠି ସେହି ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ନୀରବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ପରେ ଆପଣ ଶୌଚାଳୟ ଯାଇ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ନିଜର ହାତ, ମୁହଁ ଓ ପାଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଯେକୌଣସି ଅବଶିଷ୍ଟ ନିଦ୍ରା ଥିବ ତାହାକୁ ଦୂର କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସତେଜ ଦେବ। ଏବେ ଆପଣ ଏକ ଘରର ଏକ କୋଣରେ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହରେ କିମ୍ବା ବାହାର ଖୋଲା ଜାଗାରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜର ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସିଧା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଗମନ ଓ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ନିଶ୍ୱାସକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକତା, ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଧି, ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବରେ ବସି ରୁହନ୍ତୁ କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନୀରବ ହୋଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣ ମାସ ମାସ ଧରି ଖୋଜୁଥିବା ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମକୁ ଓ ତୁମ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଆପଣ ଯଦି ଏହିପରି ଭାବରେ ନିୟମିତ ପାଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ଏକ ଭିନ୍ନ ଆଭାର ଶୀର୍ଷତାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତା ଓ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିବେ। ଏହା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଶକ୍ତିର ବିଜ୍ଞାନ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ସେହି ଶକ୍ତିର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏକ ଧନର ଚାବିକାଠି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ସାରା ଜୀବନ ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ଖୋଜିଲେ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଦ୍ରା ହରାଇବା ଏକ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମାଧାନ। ଏହା ଏକ ସଂକେତ ଯେ ଆପଣ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖାଇବା, ପିଇବା, ଶୋଇବା କି ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସୀମିତ ନୁହେଁ ବରଂ ତୁମ ଜୀବନର ଏକ ଉଚ୍ଚ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏକ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଅଟେ ଯାହାକୁ ତୁମ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ଖୋଲ, ଯାହାକୁ ପଢ଼ ଏବଂ ଏହାକୁ ତୁମ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର। ତୁମେ ଦେଖିବ ତୁମ ଜୀବନ କେବେ ବି ପୂର୍ବ ପରି ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବ, ବାହାରେ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ। ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁମର ଆଖି 3ଟାରୁ 5ଟା ଭିତରେ ଖୋଲୁଛି, ଭୋର 3ଟାରୁ 5ଟା ଭିତରେ ଖୋଲୁଛି, ତୁମେ ତୁମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଉଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ନିଜର ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଅ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଉପହାର ମାନି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ସେହି ଭଣ୍ଡାରରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମୁକ୍ତା ବାହାର କରି ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଛୁ। ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାରେ ଏପରି ଅଗଣିତ ଗୁପ୍ତ କଥା ଲୁଚି ରହିଛି। ଯଦି ଏହି କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି, ଯଦି ତୁମେ ଏପରି ଅନୁଭବ କରିଛ ତୁମ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାହିଁକିର ଉତ୍ତର ଖୋଜି ପାଇଛ, ତେବେ ଏହି ଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରେମ ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ। କିଏ ଜାଣେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେୟାର
କାହାର ସକାଳର ନିଦ୍ରାର ଗୁପ୍ତ କଥା ଖୋଲିପାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସୁପ୍ତ ଭାଗ୍ୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କାହାର ଜୀବନରେ ବିରାଟ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ ଆଣିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏହିଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନି ଭଏସ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଢେର ସାରା ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଓ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।